A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man Now, this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a naval chaplains convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped down in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" The splendor of the King, clothed in majesty. I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joys, he wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genord. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 제가요, 어제 이 동영상을 기도실에 들어가서 5번 정도 보면서 하나님께 집중적으로 기도했어요. 우리 교회 온 성도인들에게 교회의 본질인 영혼 구원에 전념하는 우리 전도자들이 우리 교회에서 많이 배출되게 하여 주시옵소서. 그렇게 기도했습니다. 오늘 이야기가 이런 얘기죠. 저 제너라고 하는 분이 해병대
군대 생활 시절에 몹시 방탕했어요. 예수님을 영접한 후에 그는 새 사람이 됐어요. 오직 주님의 은혜였어요. 그래서 그는 내가 주님께 이렇게 은혜를 받은 이 은혜 갚아야 되겠다. 그래서 하루에 10명씩 전도하자. 그래서 시드니, 우리나라로 말하면 호주의 수도니까 서울에, 거기에 조지가, 우리나라 서울로 말하면 명동에 매일같이 40년 동안 하루도 안 빼놓고 같은 시간에 꼭 가서 지나가는 사람들에게 3마디만 했어요. 다른 말 한마디도 안 했어요. Excuse me. 실례합니다. Are you saved? 구원받았나요? If you die tonight, are you going to heaven? 오늘 밤 죽는다면 천국에 갈 수 있어요? 그 3마디. 실례합니다. 구원받았나요? 오늘 밤 죽는다면 천국에 갈 수 있나요? 40년 동안을 같은 자리에서 같은 시간에 늘 지나간 사람한테 이야기했는데 그 얘기 듣고 나 구원받았습니다. 그런 사람 이야기 40년 동안 단 한 번도 못 들었어요. 근데 목사님 한 분이 세계 곳곳을 부흥해 다니면서 많은 분들이 시드니 조지가에서 그 분이 한 말 듣고 뱅글뱅글 그게 자기를 괴롭혀 예수 믿게 됐어요. 예수 믿게 됐어요. 그런 사람 확인한 사람만 14만 6천 명. 14만 6천 명을 너무 감격스러워서 그 노인을 찾으러 갔더니 아파트에서 누워 죽어가고 있어요. 그에게 당신 때문에 14만 6천 명이 구원받았어요. 그때 그는 나는 열매 없는 열심인 줄 알았지요. 나 때문에 14만 6천 명이 구원받았군요. 감격할 때 그가 당신은 천국에서 가장 유명한 사람이요. 그리고 고일을 쓴 지 2주 만에 하나님 품에 가게 되죠. 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 증거하면 하나님께서 씨를 열매 맺게 한다는 사실을 우리에게 알려주는 건데 우리 교회 할 일이 이것이고 한 사람이라도 더 지옥에서 천국으로 옮겨야 될 책임이 우리 교회에 있다. 이런 사명감을 더 갖게 되고 지난주 여러분들이 전도하겠다고 작정한 인원이 1642명이에요. 다음 주 우리 교회 창립 29주년 그리고 12월 성탄절 박순애 전사님 집회 그분에게 제가 집회 요청을 했더니 1000교회가 밀려 있어요. 정상적으로 가려면 갈보리교회 20년 후에 가야 돼요. 1000교회니까요. 매일같이 내가 문자 메시지 사모해요. 우리 교회 와서 은혜 좀 끼쳐주세요. 그랬더니 기적이 일어난 거예요. 12월에 그 주간에 한 교회를 빼고 그 교회가 어느 교회인지 모르지만 대단히 미안하죠. 그 교회를 빼고 우리 교회를 바꿨어요. 그렇게 성령께서 역사하시더래요. 오시면 얘기할 거예요. 밤에만 4번. 물론 새벽에는 제가 전체가 모이는데 새벽에는 제가 집회 인도하겠습니다. 그래서 우리 모두가 그런 집회를 앞두고 오직 전도. 그래서 우리 갈보리 교회가 오직 영혼 구원과 전도에 전념하는 그런 교회로 영성이 탈바꿈되는 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 오늘 저는 여러분과 함께 회개하면 받는 3가지 복 이런 제목으로 함께 은혜 나누겠습니다. 강원도 어느 교회 제가 부흥회 갔을 때 아직 첫 시간 설교도 안 했는데 저녁을 거기서 먹는데 어떤 분이 밥 먹으면서 이런 얘기를 해요. 목사님,
우리 교회 아주 말썽꾸러기 하나 있어요. 사사건건 그분 때문에 우리 교회 사건이 일어나요. 그런 분은 하나님이 왜 급살 맞아 죽지 않게 하죠? 목사님, 이번 집회에 그 문제가 해결되기 원해요. 그분이 우리 교회 떠나든가 무슨 일이 일어나기를 원해요. 그리고 반복하면서 얘기를 해요. 그래서 제가 이렇게 얘기를 했어요. 그것이 하나님의 방법 아니에요. 하나님은 한 명도 지옥 가지 않고 다 하나님 나라에 오기를 바란다고 베드로후서 3장 8절에 말했잖아요. 우리는 끝까지 기다리신 하나님. 우리 하나님은 한 사람 한 사람이 다 돌아오기를 끝까지 기다리시는 하나님. 바로 이것이 호세아서의 주제입니다. 호세아서는 하나님께서 이스라엘 백성들을 사랑하고 아끼는데 자꾸만 우상 섬기고 또 하나님이 야단치게 되면 또 돌아왔다가는 또 음란하고, 그럼에도 불구하고 하나님을 사랑하면 또 우상 섬기고 계속. 그런데 그 당시에 선지자가 호세아입니다. 호세아가 고멜이라고 하는 여자하고 결혼했는데 살다 보면 고멜이 가출해서 다른 남자하고 살고 있어요. 그럼 호세아가 아내 찾아 산만리 쭉 그러면서 아내를 찾아와요. 그러면 조금 살다 보면 창녀굴에 들어가서 창녀 생활을 하면서 남자들하고 상대를 해요. 그럼 또 데려다가 살면 또 다른 남자하고 나가서 살아요. 그래서 호세아가 고통을 당할 때 하나님께서 호세아에게 하는 말이, 호세아야, 네가 너희 아내를 그렇게 사랑하는데도 또 나가고 또 나가고 또 나가는 것처럼 내가 이스라엘을 그렇게 사랑하는데도 이스라엘이 내게서 또 떠나고 또 떠나고 또 떠나고 똑같구나 하면서 호세아에게 영감을 주셔서 하나님께서 쓰게 하신 것이 호세아서입니다. 모두 14장인데 1장부터 4장까지는 하나님께서 선택하신 이스라엘 백성들의 패역한 사랑 이야기, 5장부터 11장까지는 책망받은 사랑 이야기, 12장부터 14장까지는 회복한 사랑의 이야기, 이렇게 호세아서를 기록을 해놓고 있어요. 그래서요, 하나님께서는 여기는 여러분과 제가 모두가 다 하나님 앞에 잘못한 거, 좀 하나님 보시기에 서운한 거, 이런 것들이요, 오늘 이 예배를 통해서 우리 모두가 다 회개하고 하나님 앞에 돌아와 새로워지기를 원하고 계신 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘이요, 제가 이 호세아서 쭉 말씀드릴 때 우리 성도님들, 인간 강문호가 말하는 게 아니라 하나님께서 주시는 말씀으로 들으시면서 오늘도 하나님의 음성 들었다. 강문호 목사를 통해서 하나님의 음성을 들었다. 그런 은혜가 여러분에게 오늘 주어지기를 바라면서 이 이야기를 드리고 싶어요. 우리나라 초대교회 이야기 가운데 신의주 제일교회에 장로님 한 분 계셨더라고요. 장석후 장로님이라고 하는 분인데 그 교회 목사님이 윤하영 목사님이세요. 근데 목사님이 참 엄격한 분이었대요. 호랑이같이 무섭고요, 참 엄격했어요. 그냥 그게 마음에 안 들으니까 그 장석후 장로님이 우리 목사님은 장로교회 네로다, 기독교의 히틀러다, 그러면서 막 비난하고 그 교회를 떠났어요. 근데 해마다 장로님의 생일이면 목사님이 참여해서 가서
해피 버스데이 투 유 이렇게 생일 축하를 해줘요. 반기지도 않고 오란 말도 없는데도 불구하고 매년 가갖고 생일을 축하해 줬어요. 10년을 그랬대요. 10년째 가서 이렇게 생일에 앉아 있는데 자기는 목사님을 그렇게 욕하고 떠나 10년 동안 그 교회 안 다니고 있음에도 불구하고 목사님께서 10년 동안 그렇게 꾸준히 울 때 10년 만에 그가 그냥 밥상을 차려놓고 울더니 나 오늘 회개하지 않고는 밥 못 먹겠습니다. 내가 이름에도 불구하고 목사님이 꾸준하게 여러분과 제가 지금이 한번 여러분의 영혼을 한번 보세요. 내가 하나님 앞에서 그렇게 범죄하고 그렇게 잘 못 살면서 들고 하나님이 그렇게 꾸준하게 기다리시는 그 심정. 그래서 내가 회개하고 밥 먹겠습니다. 그리고 회개한 다음에 그 교회에 다시 출석을 해가지고 죽을 때까지 그 교회 받들면서 충성한 이야기가 초대교회 역사 속에 나옵니다. 여러분과 제가 얼마나 회개할 게 많아요. 하나님은 중심을 보시는 분인데 솔직히요. 우리 한번 하나님 앞에 우리가 옷을 밝아보는 게 아니라 영을 한번 밝아보고요. 내가 하나님 앞에 이러고 살면 되나. 그런 거 한번 종합검진 받아보면서 하나님 내 생활 내가 다시 한번 고치겠어요. 그렇게 회개할 때 하나님께서는 우리들에게 3가지 선물을 주시겠다고 약속을 하셨는데 그 3가지 축복 주시는 것이 오늘 봉독한 성경 말씀 속에 기록되어 있는데 4절 말씀 먼저 보세요. 4절 우리가 회개하면 내가는 하나님입니다. 내가 그들의 읽으세요. 한 번 더 반역을 고치고 됐습니다. 이제 저를 보세요. 우리가 회개하면요 하나님께서 제일 먼저 하시는 일이 반역을 고쳐주신다 그랬는데 그 반역이라고 하는 말이 시브리 말로 보니까 메슈바 이렇게 되어 있는데 그 메슈바라고 하는 말은 이런 말입니다. 여러분과 제가 이렇게 죄를 짓잖아요. 이제 저를 한번 보세요. 이렇게 우리가 죄를 짓잖아요. 한번 저한테 집중해 보세요. 다들 아무것도 하지 마시고요. 우리가 이렇게 하나님 앞에서 하나님을 찡그리게 하는 죄를 짓잖아요. 그러면 메슈바라고 하는 말은 하나님이 등을 돌리고 떠난다 그런 말이에요. 자 보세요. 여러분이 하나님 앞에 죄를 짓게 되면요 하나님은 등을 돌리고 떠나세요. 그런데 하나님 잘못했어요. 그리고 회개하면 반역을 고친다. 등을 돌리고 가시다가 고친다. 다시 하나님이 등을 돌려서 네가 회개하는구나. 그리고 하나님이 다시 쳐다보신다는 거예요. 이게 그 단어예요. 우리 칼보리에 온 식구들 오늘 그런 일이 하나님 앞에 일어나게 되기를 바랍니다. 얼마나 좋아요. 등을 돌린 것을 다시 돌린다. 이게 메슈바예요. 하나님이 다시 본다는 말은 그게 바로 우리에게 축복을 준다는 의미예요. 예수님께서 이 땅에 오셔갖고 복음을 증거할 때 제일 먼저 하신 말씀이 회개하라 천국이 가까우니라. 예수님이 제일 먼저 그 말하셨고 세례 요한도 광야에서 복음을 증거할 때 제일 먼저 한 말이 회개하라 천국이 가까우니라. 회개라고 하는 말이 예수님 위해서 제일 먼저 나왔고 세례 요한이 회개란 말 제일 먼저 나왔거든요. 우리 기독교는 회개의 종교거든요. 근데 전설입니다. 성경에는 없습니다. 세례 요한이 광야에서 많은 사람들에게 회개하라 천국이 가까우니라. 회개하면 하나님이 다시 등을 돌리시고 우리를 봅니다 라고 그가 설교를 했더니 부자들이 와서 나는 어떻게 회개해야 됩니까? 그랬더니 세례 요한이 내 가진 것을 다 나눠줘라. 그게 회개다. 그러니까 세리가 와갖고 난 어떻게 회개해야 됩니까? 그랬더니 남의 것을 토색한 것이 있으면 다 도로 돌려줘라. 창녀가 오더니 난 어떻게 회개해야 됩니까? 그랬더니 시집가서 한 남자를 잘 섬겨라. 그리고 군인이 와가지고요 난 어떻게 회개해야 됩니까? 그랬더니 이제부터는 침략하지 말고 방어만 해라.
그리고 한 명 한 명 어떻게 회개해야 됩니까? 그럴 때 구체적으로 세례요한이 이야기를 해줘요. 그러나 죄 짓는 것이 인간이고 용서하시는 것이 하나님이거든요. 우린 회개하고 또 짓고 회개하고 또 죄 짓고 이게 인간이에요. 나도 그렇고 여러분도 그렇고 개는 토한 걸 또 먹고 돼지는 닦아놓으면 또 뒹구는데 우리 한 번 회개했다고 끝나는 게 아니라 자꾸만 또 죄 짓잖아요. 그러니까는 그들이 말해요. 자꾸만 죄 짓고 자꾸만 그냥 하나님 앞에 범죄하니까 미안해가지고요. 와서 말 못하고요. 부자가 세리원한테 올 때 미안하니까 여기다가 탐욕 이래 써가지고 이러고 와서는 또 회개하기 미안해요. 나 탐욕죄 졌어요. 물질을 옮겨줬어요. 나 용서해 주세요. 그랬더니 그 옆에 예수님이 계시다가 그 종이 쪽지를 탁 뜯어서 내가 탐욕죄를 담당할게. 그 창녀도 창피하니까 여기다 음란죄라고 써갖고 와서 다 음란죄죠. 그랬더니 예수님께서 또 그 종이 쪽지를 뜯어가지고 자기가 담당하면서 내가 그 죄를 감당할게. 군인이 나 또 다른 사람을 침략했어요. 침략죄. 그러니까 예수님이 그걸 뺏으면서 내가 담당할게. 우리요 회개하면 내가 반역을 고친다. 얼굴을 되돌렸다. 다시 너에게 향한다. 이러셨거든요. 저요 오늘 이 10월의 마지막 예배를 통해서 우리 좋으신 하나님께서 우리 성도님들 다 다시 한번 쳐다보는 예배가 되기를 원해요. 제가 이태리를 여행할 때 한 그림이 생각이 나는데 임페리얼 박물관에 갔을 때 본 그림이 설교 준비할 때 떠오르더라고요. 거기 임페리얼 박물관에 굉장히 큰 그림이 하나가 있는데 그 그림이 교황 데오도시우스가 밀라노 성당에 예배드리러 들어가는데 대주교가 탁 막아서는 거예요. 황제는 예배드릴 자격이 없습니다. 못 들어옵니다. 그렇게 막는 그 그림이에요. 그 뒷얘기가 이런 것인데 그 감히 로마 황제가요 예배드리러 탁 오는데 목사님이 딱 막는 거예요. 못 들어옵니다. 그럴 때 그 얘기 뒷얘기가 이렇게 흘러갑니다. 내가 예배 드리려고 하는데 왜 못 들어가냐? 그랬더니 당신은 AD 390년 고린도에서 로마 통치를 반대한다! 라고 데모하는 사람들 1,500명을 죽인 살인자입니다. 살인자는 못 들어갑니다. 그러니까는 다윗은 나보다 더 많이 죽였는데 그러니까 죽여가는 말이 당신 다윗처럼 회개하면 들어올 수 있습니다. 침상에 앉아 침상이 둥둥 뜰 정도로 눈물 흘리며 회개하십시오. 그러면 예배드리러 올 수 있습니다. 라고 외친 그 장면이에요. 그 그림이. 회개하면 하나님이 다시 쳐다봐 주신다. 다시 쳐다봐. 아우 이뻐. 네가 회개하는구나. 다시 쳐다봐 주신다. 이게 반역을 고친다는 말이에요. 그리고 회개하게 되면 두 번째 하나님이 축복하시는 말씀이 고단 말씀 보세요. 4절 다시 한번요. 내가 그들의 반역을 고치고 그 다음에 읽어보세요. 기쁘게 그들을 사랑하리니 한 번 더. 기쁘게 그들을 사랑하리니 이제 저를 한번 붙어 보세요. 여러분 우리 있잖아요. 하나님 앞에서 하나님 나 이렇게 살지 않을게요. 그리고 하나님께 회개하면 하나님이 반역을 고치시고 그 다음 얘기가 너무너무 멋진 얘기란 말이에요. 내가 기쁘게 그들을 사랑하리니 시작 기쁘게 그들을 사랑하리니 이런데 원어를 보니까요 히브리어를 보니까 네다바라고 되어 있는데 원어가 그게 본질이 나와서 사랑하리니 이런 말로 되어 있더라고요. 원어가. 여러분과 제가 하나님 앞에 하나님 잘못했어요 라고 회개하잖아요. 그럼 하나님이 기쁘게 그들을 사랑하리니 하나님의 본질이 쫙 나와가지고 그들을 너무너무 사랑해. 하나님의 본질은 사랑이에요. 요한이 말했어요. 하나님의 본질은 사랑이니라. 태양의 본질은 밝음이에요. 마귀의 본질은
거짓말이에요. 하나님의 본질은 사랑이에요. 내 본질이 발동한다. 네가 회개하니까 네가 너무너무너무 사랑스러워. 내가 너를 사랑하지. 본질로 사랑하리니. 하나님이 진심으로 우리를 사랑하리니. 이런 말이거든요. 예를 들면 이런 겁니다. 우리 속에는 영이 있어요. 너의 안에 거하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위해서 손을 두고 행하시나니 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 걸 알지 못하느냐? 여러분과 제 속에 성령께서 거하시고 하나님께서 거하시는데 그 본질은 사랑이에요. 그래서 여러분들도요, 그 본질, 하나님의 영이 막 발동하게 되면 서로 사랑하게 되고요. 긍휼히 여기게 되고 아주 본성이 예쁜 것이 나오게 되는데, 예를 들면 이런 거예요. 무디 교회 어떤 분 한 분이 무디 목사님을 찾아와서 이렇게 말을 해요. 목사님, 제가요 큰 회사의 재정 담당이에요. 근데요, 예를 들어서 그 금액이 얼마인지 모르는데 예를 든 겁니다. 내가 10억을 내가 횡령했어요. 근데 5억 정도를 썼어요. 5억 남았는데 되게 괴로워요. 목사님, 이 5억 갖고 사업을 빨리 해가지고 이 10억을 갖다 갚을까요? 아니면 이건 내가 어떻게 처리할지 모르겠어요. 그랬더니 무디 목사님이 아니야. 나머지 10억 네가 쓰면 안 돼. 5억 남은 거 갖고 와. 나하고 사장님에게 가자. 그래서 목사님이 그 사람의 손을 붙들고 횡령한 거에 쓴 거는 어쩔 수 없고 5억 정도 남은 걸 가지고 목사님이 끌고 갑니다. 가서요. 그 사장님에게 고백을 해요. 이랬어요. 그리고 펑펑 용서해 주세요. 내가 어떻게든지 나머지는 갚겠어요. 그랬더니 그 사장님이 꼭 끼안으면서 그렇게 고백해 줘서 고맙다. 그렇게 네가 진실로 얘기해서 고맙다. 5억 넣었어. 나머지 갚지 마라. 그리고 다 탕감해 줬다는 거죠. 이게 본질로 사랑하는 거예요. 여러분과 제 속에 있는 하나님의 본질이 막 발동하면 잘못했다 그러면 사랑할게. 내가 조건 따지지 않고 사랑할게. 응? 여러분과 제가 하나님 앞에 회개하게 되면 반역을 고치고 기쁘게 사랑하리니. 여러분, 우리 하나님 앞에 엎드리면 하나님이 크게 아멘해요. 기쁘게 사랑해 주는 걸 믿으세요. 내가 품어줄게. 괜찮아. 그렇게 죄질 수 있는 거지. 그런 것이란 말이죠. 이게 기쁘게 사랑하리니라고 하는 말입니다. 어느 마을에요, 목재상을 하는, 크게 목재상하는 사장님이 계신데, 그 사장님, 우리 그리스도인들의 삶이 이래야 되지 않을까요? 그 돈을 벌어서 하나님의 집을 짓고 선교사 보내고 돈 벌어가지고 그걸로다가 그냥 그 청년들 취직시켜주고 그냥 그렇게 그냥 그 마을에서 최고로 우러러봐요. 존경을 해요, 그분을요. 근데 그 마을에 청년 하나가 교도소에 절도범으로 들락날락 21번째 교도소에 들어간 청년이 있었어요. 근데 그 청년이 교도소에서 21번째 들어가서 그분 사장님에게 편지를 씁니다. 사장님, 내가 21번째 절도범으로 들어왔는데 나 이번에 나가게 되면요 철저하게 회개하고 다 새롭게 살고 싶어요. 이젠 교도소 싫어요. 사장님, 다 좀 취직시켜주세요. 다른 사람들 다 취직시켜주는데 저도 취직시켜주세요. 다른 사람 다 싫어해도 다 좀 취직시켜주세요. 그리고 편지를 보냈어요. 그랬더니 그 편지를 가지고 교도소에 가요. 가서 교도소장을 만나가지고 언제 나옵니까? 몇 월 며칠 나옵니다. 그래요. 그에 나오게 되면 내가 취직시키려고 그래요. 그랬더니 교도소장이 걔요 취직시켜도요 절대로 돈은 비워주면 안 됩니다. 돈만 보면 그냥 미친 듯이 횡령을 합니다. 절도범입니다. 그래요. 알았어요. 그리고요 그 청년이 출소할 때 자기 목재상에 취직을 시켜가지고요 재정을 맡겨요. 네가 돈 다 맡아라. 그 모습을 보면서 펑펑 울면서 그가 회개를 해요. 그리고 새 사람이 돼요. 그 목재상을 위해서 죽어라고 충성을 해요. 이게 바로 회개하게 되면 기쁘게 사랑하리니, 본질이 남아 사랑하리니. 여러분과 제 속에요, 주님의 영이 임해 있으니까 우리의 본질은 사랑. 그게 누가 내가 잘못한 사람이 와갖고 잘못했어요 그러면 본질이 나와갖고 그래 내가 더 사랑할게. 이게 바로 기쁘게 사랑하리라고 하는 말이거든요.
이렇게 하나님께서는 회개한 자에게 반역을 고치며 기쁘게 사랑해주며 또 한 가지 놀라운 축복의 말씀이 회개하는 자들에게 나오고 있는데 5절 말씀 한번 보겠습니다. 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 뭐와 같으리니? 이슬과 하나님이 이슬과 같대요. 요거 굉장한 말인데 여러분에게 풀이해드리겠습니다. 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 그가 백합화같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라. 그의 가지는 퍼지며 그의 아름다움은 감람나무와 같고 그의 향기는 백향목 같으리니 그 그늘 아래 거주하는 자가 돌아올지라. 그들은 곡식이 같이 풍성할 것이며 포도나무같이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라. 요 말이 무슨 말인지 이스라엘의 문화를 모르면 이해가 되질 않아요. 이스라엘은요 4월부터 11월까지가 건기예요. 12월부터 3월까지가 우기예요. 그래서 4월부터 11월까지는 비 한 방울도 비가 오지 않습니다. 건기입니다. 그런데 곡식이건 과일이건 모두가 4월 봄서부터 쭉 익기 시작하고 풍성해져서 11월이면 다 거두는데 어떻게 비 한 방울도 오지 않은 4월과 11월 사이에 백향목이 뿌리를 깊이 내리고 백합화가 아름답게 피고 감람나무가 풍성하게 열리게 되고 포도나무가 주렁주렁 열리게 되고 이런 축복이 4월부터 11월까지 있게 되는지 그 비결은 꼭 하나가 있으니 내가 이슬과 같으리니. 이슬이에요. 이슬이요. 이슬 때문이에요. 열대지방이라요 밤에는 춥고 낮에는 더우니까요 그 기온차가 심하니까 밤마다 이슬이 풍성하게 내리는데 저는 이 기간에 얼마나 이스라엘에 많이 있었을까 생각해 봐요. 잔디밭이죠? 아침에 일어나서 잔디밭을 걸면요 몇 걸음 못 가서 구두가 흠뻑 젖어요. 그렇게 이슬이 많이 내려요. 그래서 그 이슬 때문에 곡식이 풍성하고 열매가 많고 꽃이 향기롭고 백향목이 뿌리를 깊게 내려 크게 자라 제목이 되고 이게 이슬 때문인데 우리가 회개하게 되면 하나님께서 여러분과 제게 이슬 같은 축복을 주신대요. 이슬 같은 축복이란 두 가지 의미가 있는데 은밀하게 꾸준하게 시작 은밀하게 꾸준하게 이슬이 안 내리는 밤 없습니다. 꾸준하게 내립니다. 장대비가 쏟아질 때는 다다다다다 소리가 나지만 이슬 내릴 때 소리 나는 이슬이 없습니다. 은밀하게 잠자는 동안에 내리고 꾸준하게 내리고 여러분과 제가 회개하게 되면 하나님께서 은밀하게 꾸준하게 이슬과 같이 축복을 주신다. 언제 내가 축복을 받는 건지 몰라. 언제 내가 이렇게 표현을 받는지 몰라. 이슬과 하나님은 회개하는 자에게 이슬 같다 이러고 말씀해 주시고 있잖아요. 회개할 때 엄청난 축복을 주신다. 로마에 강도가 하나 있었습니다. 얼마나 완전 범죄를 하는지 못 잡아요. 하룻밤 자고 나면 누가 죽었대요. 하룻밤 자고 나면 누구네 집이 털렸대요. 로마에 유명한 강도가 하나 생겼습니다. 황제가 그 자의 목을 가져오는 자는 현상금 10억, 우리 사회를 어지럽히는 그 자의 목을 갖고 오면 현상금 10억, 현상금을 겁니다. 그래도 못 잡습니다. 치밀한 도둑입니다. 어느 날 한 사람이 황제를 방문해서 내가 그 자의 목을 갖고 왔습니다. 어디 보자. 그랬더니요, 그 강도가요, 자기 목을 이렇게 쳐들면서 이 목입니다. 나 회개합니다. 내가 그랬습니다. 용서하세요. 이 목을 갖고 왔습니다. 황제님, 내가 그래 용서. 그리고 엎드려 회개할 때 황제님이 그 용기, 그 사랑 보면서요, 그를 품에 안아주고요, 다 용서해주고요, 더
상급을 내리고요. 그리고 더 길렀대. 그래, 못 갖고 오는 자에게 10억 준다 그랬으니 네가 10억 가져라. 네가 10억 가져라. 그리고 이제는 범죄하지 말아라. 로마의 유명한 얘기거든요. 우리 귀한 성도님들, 우리요, 오늘 이 호세아서, 응? 사랑하면 떠나고 사랑하면 떠나고 사랑하면 떠났던 이스라엘 백성, 잡아오면 또 가고 잡아오면 또 갔던 호세아의 아내 고멜, 이 이야기를 대비시키면서 너희들이 다 내게 회개하면 내가 다시 반역을 고치고 너희들을 내가 기쁘게 쳐다보고 기쁘게 너희들을 사랑하며 본질로 내가 너를 사랑하며 이제부터 회개하게 되면 내가 이슬과 같은 축복을 내릴게 하고 외치는 장면이 오늘 말씀이에요. 저요, 우리 모두에게 회개는 은밀하게 해도 괜찮거든요. 하나님은 중심을 보시기에 사람이 사람에게 회개하지 않아도 괜찮아요. 여러분이 내게 천주교에서 고해성사하는 것처럼 목사님 나 이런 죄 졌어요. 내게 얘기 안 해도 괜찮아요. 남편이 아내에게 죄 짓고 바람피고 죄 졌어도 아내에게 고백하지 않아도 괜찮아요. 하나님 앞에 문제예요. 우리가 늘 하나님 앞에 엎드려서 하나님 은밀한 회개, 하나님 다 그리고 정말 되들이키면 거기서 다 떠나고 죄를 되들이키면 하나님이요 반역을 고치면서 얼굴을 쳐다봐 주시고 기쁘게 사랑하며 본질로 사랑하시고 이슬과 같은 축복을 내려주셔서 풍성하게 아름답게 만들어 주시겠다고 약속하셨어요. 이 말씀이 하나님이 주시는 여러분의 말씀이 되어 날마다 회개하고 날마다 깨끗한 영으로 살아가는 은총이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.